అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది। ఈ సమావేశానికి ఏఐసీసీ సెక్రటరీ గణేష్ యాదవ్, ఏపీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలీలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు। దేశంలో ఓట్ల చోరీ జరిగిందని పవర్ ప్లాంట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మొత్తం దేశ ప్రజలను రాహుల్ గాంధీ ఆధారాలతో చూపించారని, దీనికోసం దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి సంతకాలు కూడా సేకరించడం జరుగుతుందని వారు కార్యకర్తలకు తెలియజేశారు। నరేంద్ర మోడీ నేడు జీఎస్టీ తగ్గించామని ప్రచారాలు చేస్తున్నాడని, ఇంధనం పైన జీఎస్టీ ఎందుకు తొలగించడం లేదు నరేంద్ర మోడీ చెప్పాలని వారు ప్రశ్నించారు। ఈ సమావేశంలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు గాజుల భాస్కర్, చీఫ్ సెక్రటరీ అమీర్, ఉపాధ్యక్షుడు చెన్నకృష్ణ, రాయచోటి పట్టణ అధ్యక్షుడు బాబా సర్దార్, రాజంపేట పార్లమెంట్ పరిధిలోని నియోజకవర్గాల కోఆర్డినేటర్లు పాల్గొన్నారు। ఇక్కడికి వచ్చేసారు। ఇది సందర్భం। ఇది కాకుండా రాష్ట్రంలో ఉండే కొన్ని సమస్యల మీద మా పెద్దలు అన్నగారైన గణేష్ యాదవ్ గారు మరియు మస్తాన్ వలి అన్న గారు కొన్ని మీకు వివరంగా ప్రశ్నిస్తాం। దయచేసి మీరు ప్రతి కవరేజ్ చేయండి। आज यहाँ रायचोटी में गाजूला भास्कर जी के बुलावे पे हमारे मस्तान वली साहब के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और उसका दो मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज देश भर के अंदर वोट चोरी गद्दी चोर जो कैंपेन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से चल रहा है, उसके ऊपर से आज कैसे काम हो रहा है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आज मैं यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राहुल जी ने इस बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन के जो साठगांठ को पर्दाफाश किया, आप सबने देखा था कि दिल्ली में एआईसीसी में उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद प्रूफ ये प्रूव किया कि देश के अंदर वोट चोरी हो रहा है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन हमको नहीं दे पाए। और जवाब नहीं देने के वजह से आज हम जनता के दरबार में जा रहे हैं और एक सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किए कि राहुल गांधी जी जब भी अगले टाइम इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो इस देश की जनता के आवाज बनकर ये सिग्नेचर्स को लेकर जाकर उनको देंगे कि देश की जनता डेमोक्रेसी में मानती है और डेमोक्रेसी का नींव जो है वो इलेक्शन है। और अगर इस इलेक्शन प्रक्रिया को ही खत्म करने की एक साजिश बीजेपी और इलेक्शन कमीशन कर रही है तो इसका विरोध देश का हर नागरिक करना चाहता है। और आज मैं 5 करोड़ लोगों का सिग्नेचर भी लेकर आया हूँ ये दिखाने के लिए जो ये मुहिम पूरे देश भर में चल रहा है। आज रायचोटी में मैं इसी मुहिम में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो देखिए, वोट चोरी पूरे देश में हुआ, आंध्र प्रदेश के इलेक्शन का नहीं, पूरे देश में ये वोट चोरी हुआ है। और कहीं ना कहीं देश के जनता को ये बात मालूम है कि ये वोट चोरी के कारण ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। यहाँ की सरकार जो सरकार है, गठबंधन सरकार है अभी यहाँ, यहीं भी वोट चोरी हुई क्या? देखिए ऐसा है कि यहाँ भी वोट चोरी हुई क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में हुआ। आंध्र प्रदेश के एक दूसरा किसी को जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है, हमारे वर्करों को किस तरीके का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, उसके ऊपर इंटरनल पार्टी डिस्कशन के लिए भी आ रहा है। ये दो ही काम था। बट मेजरली में वोट चोर जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन के माध्यम से तो हमारे मस्तान वली साहब है, आपके डीसीसी प्रेसिडेंट साहब है, जो स्टेट के मुद्दे वो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बेटर बोल पाएंगे। मैं जिस कैंपेन के रहा हूँ उसके बारे में मैंने बताया। రాయచోటి జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జరగబోయేటటువంటి పార్టీ కార్యక్రమం గడిచిన 5 రోజుల నుంచి గణేష్ యాదవ్ గారు ఏఐసీసీ సెక్రటరీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ ప్రకారంగా మేము అనంతపురం, హిందూపురం, నీలకంఠాపురం, మరి కర్నూలు, నంద్యాల, ఇవాళ ఉదయం కడప తీసుకుని ఇవాళ ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఇంకొక 2 రోజులు మేము 4 జిల్లాలు తిరిగేటప్పుడు ప్రయత్నం। ఇవాళ దేశంలో మీ ఇంట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ అనే ఏజెంటు మీ ఓట్లను దొంగతనం చేస్తూ ఉన్నారు।
మీకు తెలియకుండానే ఒక ఏజెంట్ లాగా నరేంద్ర మోడీని గెలిపించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద విఘాతం. రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరుస్తున్నాడు. రాజ్యాంగబద్ధంగా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషను, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిపించాల్సిన ఎలక్షన్ కమిషను ఏజెంట్ అయితే ఎన్నికలు సక్రమం జరుగుతాయా? ఈ 200 విలేకరుల సమావేశం ద్వారాగా విలేకరుల మధ్యన రాహుల్ గాంధీ గారు దేశ ప్రజలందరూ మధ్యన ఫలానా బెంగళూరు ఫలానా అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ లో 1,02,000 ఓట్లు ఫేక్ ఓట్లు ఉన్నాయి, దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. దీన్ని ఎంక్వైరీ చేసి చెప్పాల్సింది ఎవరు? ఎలక్షన్ కమిషన్. తప్పు జరిగిందా రైట్ జరిగిందని చెప్పడం ఒక్క మాట, అఫిడవిట్ ఇమ్మంటారు. మీలాంటి పాత్రికేయ మిత్రులు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పింది నిజమా కాదని ఎంక్వైరీ చేశాడు. ఒక చిన్న 10x10 ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ లో వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చి ఒక కూలి పని చేసుకునేవాడు ఇంట్లో 200 ఓట్లు ఉన్నారు డోర్ నెంబర్ మీద. ఏమన్నారా? ఒకే వ్యక్తి 4 రాష్ట్రాల్లో ఓటు ఉంటుంది. ఒకే స్టేట్ లో చిన్న రాష్ట్రాల్లో ఉంటే వాళ్ళకి అనుకూలం చేయడం కోసం 4 దశల్లో 5 దశల్లో ఎలక్షన్ పెడతారు. ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఓటు వేయడానికి, అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఓటు వేయడానికి. ఇదంతా కూడా ఒక పథకం ప్రకారం దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారు పూర్తిగా దుర్మార్గ విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాడు. 33 కేసులు ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారి మీద పెట్టారు. ఏ ఇంట్లో అయితే 2 ప్రధానమంత్రులు దేశం కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేశారో ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు దేశ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉంటే ఆయన పార్లమెంట్ సీట్లు కూడా తీసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవాళ గణేష్ యాదవ్ గారు చెప్పారు, పూర్తిగా నిర్లిప్తమైంది. ఇవాళ మీరు ప్రజలు భారత జాతి ఎమరపాటు లేకపోతే దేశ ప్రజాస్వామ్యం హిట్లర్ లాగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ నరేంద్ర మోడీ గురించి వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట మాట్లాడరు. నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ క్యాండిడేట్ పెడితే ఆ క్యాండిడేట్కి వెళ్ళి ఓట్లు వేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అయినా అధికారం ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉంటాయి, కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రం గల్లీలోనేమో నువ్వు దొంగ అంటారు, ఢిల్లీలోనేమో ఈ 2 దొంగలు ఆ పెద్ద దొంగకి మద్దతు పలుకుతారు. మీరే చేయాలి. పాత్రికేయ మిత్రులు 2 కళ్ళు లాంటి వాళ్ళు సమాజాన్ని చూపించాలి. నేను తప్పు చేశాను అనుకో, మస్తాను తప్పు చేశాడని చూపించాలి. ఇవాళ తప్పు జరుగుతా ఉంది, మీ ద్వారాగా ప్రజల్ని మంచిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో కాదు, ప్రతి దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ఏజెంట్ దొంగతనంగా ఓట్లు తస్కరించాడు. దాని మీద పోరాడుతున్నాం. 5 కోట్ల మంది సంతకాల సేకరణ జరుగుతూ ఉంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా సీసీ ఫుటేజ్ అన్న ఇవ్వలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో సిగ్గుమాలిన రూపంలో ఉన్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారేమో నిన్ను కాపాడడానికి చట్టం తీసుకొస్తాడు, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ని తీసేసి ఎన్నికల కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేయడంలో ఒక మంత్రిని పెట్టుకుంటాడు, ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు, అపోజిషన్ ఉంటాడు. 3 ఉంటే 2 ఓట్లు వాళ్ళంటే వెళ్ళి కూడా ఉపయోగం లేకుండా ఉన్నందుకోసం ప్రజల దగ్గరకు వచ్చాం. ప్రజల చేత సంతకం పెట్టేయాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. గణేష్ యాదవ్ గారు కానీ, మాణిక్ ఠాకూర్ గారు కానీ, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన ప్రకారం షర్మిలారెడ్డి గారి యొక్క పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారి నేతృత్వంలో మేము ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తృతీయ శక్తి పాత్రికేయ మిత్రులను మరీ ముఖ్యంగా కోరుతా ఉన్నాను. అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓడిపోతేనేమో ఈవీఎంలు మేనేజ్ చేశారు అంటాడు, కానీ ఓటు మీదకి రాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓడిపోయినా ఈవీఎంలు మేనేజ్ చేశారు, ఓట్లు దొంగతనం చేసింది అంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎందుకు రోడ్డు మీదకి వచ్చి బయట చేయట్లా? ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటి కాంగ్రెస్ కుటుంబం అంతా కూడా సంతకాల సేకరణ చేపడుతున్నారు. ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి రోడ్డు మీదకి రావట్లేదు? మాతో కలిసి ఎందుకు పోరాడట్లేదు? ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేము పోరాడుతున్నాం కదా, రమ్మనండి, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్దాం. ప్రజలే కదా అల్టిమేట్ గా. పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ 2 పార్టీలు కూడా ప్రజలను మోసం చేస్తా ఉన్నాయి, అప్పులు పాలు చేస్తాయి, దగా చేస్తా ఉన్నాయి. చుట్టూ తెలుగుదేశం చుట్టూ జగన్ చుట్టే తిరుగుతా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో స్వర్ణయుగం ఉంది. యూపీఏ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో స్వర్ణయుగం ఉంది. ఇంధనమ్మ ఇళ్లు కానీ, రోడ్లు కానీ, పేదవాడికి ఆరోగ్యశ్రీ కానీ,
ఎక్కడ ఏ వచ్చినా అవసరం వచ్చినా కుయ్యి కుయ్యి అనే అంబులెన్స్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఎక్కడున్నాయి? ఆరోగ్యశ్రీ బంద్ అయిపోయింది, రోడ్ల మీద అప్పులు డాక్టర్లు ఇవ్వట్లేదు. ఇందుకోసం ఈ రాష్ట్రంలో ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటేనే భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ మీడియా మిత్రులు కూడా ఈ విషయం మీద రాహుల్ గాంధీ గారి పోరాటానికి మద్దతు పలకాల్సింది.